Good morning to all. So today we are going to discuss about the most important part of our character, that is protein coding, the process known as translation, the synthesis of amino acids or polypeptides from mature mRNA. So with this translation, we are winding up the three major process of nucleic acid metabolism, that is DNA replication, transcription and translation, which are essentially the similar mechanisms involved a complicated protein containing macromolecular machines with non-specific protein nucleic acid interaction. Along with that, various accessory proteins or factors are also required for initiation, elongation and termination. Furthermore, translation, like replication and transcription, must be executed with accuracy. Although translation involves base pairing between complementary nucleotides, it is what a rather different type of compound is being synthesized, not a nucleic acid, it is amino acid, which is the ultimate product of translation. And the process, like replication and transcription, also requires high energy phosphoanhydride bond breakage. So this is a slide showing an overview of translation involving three different types of molecules: an mRNA, a tRNA and ribosomes. When considering an mRNA, you should have to familiarize with the term genetic code, which I will discuss in coming slides. This is a slide showing the reading frame of mRNA, which yields a polypeptide or amino acid. You can see the same type of mRNA, UAC, 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 can be read differently by ribosome. When they read the first reading frame starting from UAC, the resulting polypeptide is tyrosine, tyrosine, tyrosine. When it starts from second reading frame, ACU, 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 you can get threonine, threonine, threonine. And when the ribosome starts read from third reading frame, it will give different types of polypeptide, that is leucine, leucine, leucine. So this is where the genetic code is very important. So this is a genetic code. You can see that the four different nucleotides of an RNA, U, C, A, G, which codes for some 64 types of amino acids. You can see that UUU, phenylalanine, leucine, leucine, isoleucine, methionine, valine, serine, proline, threonine, alanine, tyrosine, glutamic histidine, glutamine, asparagine, lysine, aspartic acid, cysteine, arginine, serine, arginine, glycine. Okay. And you can see from the genetic code that some of the amino acids are coded only from a single codon, that is AUG for methionine, not any other type of codon codes for methionine. Also in the case of tryptophan, UGG only codes for tryptophan. Where there are some amino acids, example leucine, you can see UUA, UUG, CUU, see 6 different types of codon codes for a single type of amino acid. Same in the case of serine also. So this is the ambiguity of genetic code. So you must know about the general characters of genetic code. Genetic code is highly degenerate. That means 3 of the amino acid, which I explained, arginine, leucine and serine, are specified by 6 different types of codon, and the rest are coded by either 4, 3 or 2 codon. Only of the 2 amino acid, that is methionine and tryptophan, which are the least common amino acid in proteins, are represented by a single codon. So codons that specify for a same amino acid are known as synonym codons. Okay, that is why you can see that the codon is highly degenerate, and the arrangement of the codon is also non-random. That is, most synonyms occupy the same box. That is, they differ only in the third nucleotides. See, you can see from here CUU, CU, CU, CU. The first 2 nucleotides are same. Only the third nucleotide is different, UCAU. So that is why we can say that the arrangement of codon is non-random. The first position tend to specify the similar amino acid, whereas the third amino acid should differently codes for
have to be shown a different types of nucleic acid. Okay, and there are three different types of stop codons: UAG, UAA, and UGA. They are also known as nonsense codons, whereas all other codons that code for amino acid are termed as sense codon. Okay, and the UAA, UAG, UAA, and UGA are often referred to as amber, ochre, and opal codon. And there are only two initiation codon, AUG and GUG, whereas AUG is the most starting point of polypeptide chain, whereas the GUG codes for valine in internal positions, but when they come in first position, example in mitochondria, they codes for initial amino acid methionine. The standard genetic code is not universal. For many years, it was thought that the genetic code is universal, but in 1981, they have found that in mitochondria and chloroplast, there is a deviation from the standard genetic code. For example, in mammalian mitochondria, AUA as well as AUG is methionine initiation codon. UGA, it is not code for a stop codon, rather it specifies tryptophan. And AGA and AGG are the stop codon rather than arginine. So, from 1981, it has been accepted that the standard genetic code is not universal. There is some variation in different types of organelles. So, this is what about genetic code, and this is how a nucleic acid is converted into an amino acid. So, now we will discuss upon the three important steps in translation: initiation, elongation, and termination. You all know that in initiation what happens, the components of all the translation apparatus have to be come together with the mRNA molecule to start the initiation. Okay. And when elongation what happens, the tRNA which brings about the specific amino acid are added one at a time to a growing polypeptide chain, and when termination, a stop codon in mRNA which is not at all recognized by any tRNA, rather it is recognized by a protein release factor, and the translation apparatus comes apart to release the completed polypeptide. So, which are the tools which are required for translation? As you all know, there should be amino acids are required, which are the building blocks of protein, and an mRNA, it is a coded information for the polypeptides, and the codons are recognized by another nucleic acid, tRNA. So, there is nucleic acid interaction. പക്ഷേ ഇവിടെ intermediate ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? tRNA. tRNA ആരെ കൊണ്ടുവരും? amino acid, and the tRNA which carries amino acid is known as amino acyl tRNA. Okay. And there should be an enzyme which is very important, amino acyl tRNA synthetases, which is an enzyme that catalyzes the biosynthesis of tRNA plus amino acid to yield amino acyl tRNA. And there should be ribosomes which consisting of three cavities: an amino acyl cavity, a p-peptidyl cavity, and an EX cavity. And in the A and P side, the ribosomes were carry a charged tRNA. Charged means tRNA with amino acid molecules, and an E site with discharged tRNA without any amino acid, and when it reaches E, it can leave the ribosomes. And you should also familiarize with two terms, codons and anticodon. AUG codes for amino acid methionine and starts protein synthesis known as a start codon, whereas stop codon, you know that UAG, UAA, and UGA, ochre, amber, and opal. And what is anticodon? The complementary sequence present in tRNA against codon is known as anticodon. So, anticodon is present in tRNA and codon in mRNA. So, how the first step is the amino acylation of tRNA, which is catalyzed by the enzyme amino acyl tRNA synthetases, which attaches the specific amino acid to the anticodon of tRNA, and the correct amino acid must be selected. So, it is a very accuracy requirement step, and the correct amino acyl tRNA must pair with an mRNA codon at the ribosomes, and this is an amino acyl tRNA which is tRNA carrying an amino acid. You can see this is the red color is the amino acid,
tRNA which is catalyzed by amino acyl tRNA synthetases and attaches with a amino acid. So, this is a step. The first step for amino acylation occurs in two steps. The first step is the activation of amino acid. The amino acid ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും ആര് വേണം? ഹൈ എനർജി ബോണ്ട് വേണം. ആൻഡ് യൂഷ്വലി എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ എനർജി ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ATP ആണ്. സോ അമിനോ ആസിഡ് പ്ലസ് ATP gives amino acyl AMP plus PPI. ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്ലിക്കേഷൻ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ PPI ആയിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. PPI ഹൈ എനർജി ബോണ്ട്സ് ആണ്. അത് വീണ്ടും PI ആയിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ആ എനർജിയും ഏത് റിയാക്ഷനെ ഫോർവേഡായിട്ട് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി amino acyl AMP plus PPI. Next step is amino acyl AMP plus tRNA gives amino acyl tRNA plus AMP. So, the overall amino acylation reaction എന്ന് പറയുന്നത് amino acid plus tRNA plus ATP gives amino acyl tRNA plus AMP plus PPI. അല്ലാതെ tRNAക്ക് ഡയറക്റ്റ് അമിനോ ആസിഡുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫേവറബിൾ റിയാക്ഷൻ. സോ ആദ്യം അമിനോ ആസിഡിനെ ATPയുമായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ആ അമിനോ ആസിഡ് AMP മാത്രമേ tRNA ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് നേരത്തെ നമ്മളൊരു ടേം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ദ കോഡോൺ ഈസ് ഡീജനറേറ്റ് എന്ന്. അതായത് മോർ ദാൻ വൺ കോഡോൺ സ്പെസിഫൈ ഫോർ എസ് അമിനോ ആസിഡ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു വൂബിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. വൂബിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ എ സിംഗിൾ tRNA ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് സെവറൽ ഡീജനറേറ്റ് കോഡോൺസ്. ബിക്കോസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോഡോൺ ആൻറ്റികോഡോൺ, ദ ഫസ്റ്റ് ടു കോഡോൺ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്ലേസിലും എപ്പോഴും CU എന്നായിരിക്കും, ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും CUC, CUA, CUG, CUC. So, the first two codon anticodon pairing have normal Watson-Crick base pairing and there could be a small amount of play for or wobble. അതിനെ ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So, what happened in third anticodon position? It allows limited conformational adjustment. So, this permit the formation in the third position several non-Watson-Crick base pairing occurs such as UG and IA. അതായത് ആൻറ്റികോഡോൺ ഇൻ C or A in its third position can potentially pair with its non-Watson-Crick complementary codon instead of what? C with G. സിനും എയിനും ഏത് വേണമെങ്കിലും. അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ, അലൗഡ് വൂബിൾ ബേസ് പെയറിംഗ് ഇൻ തേർഡ് കോഡോൺ ആൻറ്റികോഡോൺ പൊസിഷനാണിത്. നോക്കൂ, 5' ആൻറ്റികോഡോണിൽ, അതായത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, കോഡോണിൽ എപ്പോഴും 5' 3' ആയിരിക്കും mRNA റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻറ്റികോഡോൺ ഷുഡ് ഓൾവേസ് റൺ ഇൻ 3' 5' ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ കോഡോണിൽ 5'ഉം 3' പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സൺ ക്രിക്ക് ബേസ് പെയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് എ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റികോഡോണിൽ U തന്നെ ആവണം, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ G ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റികോഡോണിൽ C തന്നെ ആവണം. പക്ഷേ തേർഡ് ബേസ് പെയറിൽ G ആണെങ്കിൽ 5' പൊസിഷനിൽ C തന്നെ ആവണം, U ആണെങ്കിൽ 5' ആൻറ്റികോഡോണിൽ A തന്നെ ആവണം. പക്ഷേ നോക്കൂ, 3' പൊസിഷനിൽ A ഓർ G വരികയാണെങ്കിൽ 5'ൽ യു ക്യാൻ സി U. അപ്പോൾ U ആണ് tRNAയിൽ 5' എൻഡിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ mRNAയിൽ 3' ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് 3' എൻഡിൽ A ആണെങ്കിലും അഡിനിനാണെങ്കിലും ഗ്വാനിനാണെങ്കിലും യുറാസിലാണെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാം. സോ 2 അമിനോ ആസിഡ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇതിന് കോഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ U ഓർ C ആവണമെങ്കിൽ G വന്നാൽ മതി ആൻറ്റികോഡോൺ പൊസിഷനിൽ. ഇനി ഇനോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ബേസ് പെയർ ആണ്, നമ്മൾ tRNAയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനോസിൻ ആണെങ്കിൽ UCA വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനോസിൻ ക്യാൻ ഈസിലി ബേസ് പെയർ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ 64 ജനറ്റിക് കോഡിൽ 64 കോഡോൺസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ആണ്. സോ റെസ്റ്റ് 61 കോഡിംഗ് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് ബെനിഫിറ്റായിട്ട് ഓൺലി 32 tRNAs മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളൂ. സോ 32 tRNAs കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പറയുന്ന 61 കോഡോൺസിനെയും ട്രിപ്ലറ്റ്സിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വൂബിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റഡി ആൻഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തുടങ്ങാം. ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്.
In initiation stage, what happened is tRNA binds to ribosomes with അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് വേണം? കുറേ accessory proteins വേണം. Accessory proteins-നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് initiation factors, IF. Then elongation stage amino acid are added to the growing polypeptide chain as codon on mRNA are matched with anticodon on tRNA with the assistance of elongation factors. And chain termination വേണ്ടത് tRNA ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So termination codons are recognized by release factors and completed the polypeptide and released from the ribosome. Next, recycling phase ആണ്. Ribosomal subunit dissociate from each other under the influence of ribosomal recycling factors. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. So first one is the initiation, which is the formation of 70S translation initiation complex, which is occurs in 3 steps. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീസിയേഷൻ ഫാക്ടർ വേണം. അപ്പം ഇവിടെയും ഹൈ എനർജി ബോണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ATP അല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, പകരം GTP ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ 3 ഇനീസിയേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രോകാരിയോട്ടിൽ, IF1, IF2 ആൻഡ് IF3. They bind with GTP to the small ribosomal subunit. Ribosome എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട്. സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റിൽ ആര് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം? Initiation factors along with the GTP have to bind with the small ribosomal subunit. And then the initiator amino acyl tRNA and mRNA are attached. The mRNA binding site composed of 16S rRNA of small ribosomal subunit prokaryotilluള്ളത് 16S rRNA, eukaryotilluള്ളത് 18S rRNA ആണ്. അപ്പം ഈ 16S rRNA പ്ലസ് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുള്ള 16S rRNA എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ആണ്. സോ rRNA mRNA കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഏതിൽ? സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോമിൽ. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ rRNA റൺ ചെയ്യേണ്ടത് 3'5' എൻഡിലായിരിക്കണം, mRNA റൺ ചെയ്യുന്നത് 5'3' ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം. 16S rRNAയുടെ ഒരു എൻഡിൽ എന്തുണ്ട്? mRNAക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഉണ്ട്. ആ റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ്. ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ്. Sorry. Because the 3' end of 16S rRNA bears a pyrimidine-rich stretch that base pair with ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ് ഓഫ് mRNA. അപ്പോൾ ആദ്യം 16S rRNA ഉണ്ട്, സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോംസ് ഉണ്ട്, അത് mRNA ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനീസിയേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വിത്ത് GTP വേണം. അത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീസിയേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പോകും, പിന്നെ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോൾ റൈബോസോംസ് 70S ഇനീസിയേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും. ആ 70S ഇനീസിയേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ rRNA ഉണ്ട്, mRNA ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് tRNA carries methionine, that is known as methionine tRNA, which is residing in ribosome P site. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ചെയിൻ ഇനീസിയേഷൻ പ്രോകാരിയോട്സിൽ എപ്പോഴും ഇനീഷ്യേറ്റർ tRNA എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരീസ് ഫോർമൈലേറ്റഡ് മെത്തിയോണിൻ. ഇടയ്ക്കുള്ള മെത്തിയോണിൻ AUG എല്ലാം നോർമൽ മെത്തിയോണിനും, ഫസ്റ്റ് മെത്തിയോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോകാരിയോട്സിൽ ഏതാണ്? ഫോർമൈലേറ്റഡ് മെത്തിയോണിനാണ്. ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോർമൈലേറ്റഡ് മെത്തിയോണിൻ. യു ക്യാൻ സി N ഫോർമൈൽ CHO, ഒരു ഫോർമൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മെത്തിയോണിനിൽ ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 16S rRNAയിൽ ഈക്വളിൽ എന്തുണ്ട്? 3' എൻഡിൽ ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ആർ പിരമിഡിൻ റിച്ച് സീക്വൻസ്. അതാണ് mRNA ആയിട്ട് ബേസ് പെയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസ് ഓഫ് സം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഈക്വളൈ റൈബോസോംസ്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. ഇനീസിയേഷൻ ലിക്വേഴ്സ് IF1, IF2 ആൻഡ് IF3. ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 30Sഉം 50Sഉം റൈബോസോംസിന് 2 സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, 50S ആൻഡ് 30S. അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണ് IF3. IF3 ബൈൻഡ്സ് ടു 30S സോ ആസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? mRNA ആൻഡ് IF2 കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് GTP and F-methionine tRNA along with IF1 subsequently bind to 30S subunit in either order. അപ്പോൾ IF3 30Sൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നാൽ 30Sഉം 50Sഉം ആയിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ IF3 30Sനെ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടെർണറി കോംപ്ലക്സ് 4 എണ്ണമുള്ള കോംപ്ലക്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ്?
mRNA ഉണ്ട്, IF2 ഉണ്ട്, GTP ഉണ്ട്, F-മെത്തിയോണിൻ tRNA ഉണ്ട്, along with IF1. ഇതെല്ലാം കൂടെ 30S ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം കൂടെ 30S ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിൻസ് എ ടെർണറി കോംപ്ലക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് F-മെത്തിയോണിൻ tRNA can bind the ribosome before mRNA must be mediated by codon. ഈ F-മെത്തിയോണിൻ tRNA ഫസ്റ്റ് AUG ഷൈൻ ഡാൽഗാർനോ സീക്വൻസിലത്തെ ആൻറ്റികോഡോൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന mRNAയിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് AUG ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റർ AUG. അവിടെ ആയിരിക്കണം tRNA വന്ന് കറക്റ്റ് കോഡോൺ ആൻറ്റികോഡോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 സൈറ്റ് സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റിൽ കിട്ടും. അതിൽ IF1 ബൈൻഡ്സ് ഇൻ ദ A സൈറ്റ് വെർ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം. അപ്പോൾ A സൈറ്റിലായിരിക്കില്ല, അക്സെപ്റ്റർ സൈറ്റ് എന്നാണ് പേരെങ്കിലും A സൈറ്റിലായിരിക്കില്ല ഇനിഷ്യേറ്റർ tRNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിഷ്യേറ്റർ tRNA പകരം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് P സൈറ്റിലാണ്. ബാക്കി എല്ലാ tRNAയും ഇനി വരുന്നത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് A സൈറ്റിലും. only the initiator tRNA carrying F-മെത്തിയോണിൻ ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് എവിടെയായിരിക്കും A സൈറ്റ്. അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, A സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ tRNA ഉള്ളൂ, ചാർജ്ഡ് tRNA ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് F-മെത്തിയോണിൻ. ബിക്കോസ് IF1 A സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഇനിഷ്യേറ്റർ tRNAക്ക് A സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം ഇനിഷ്യേറ്റർ tRNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? P സൈറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ IF1ഉം IF3യും റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50S സബ് യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ജോയിൻസ് വിത്ത് ദ 30S സബ് യൂണിറ്റ് ഫോളോയിങ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് IF2 GTP. IF2ലാണ് എപ്പോഴും GTP ഉള്ളത്. IF2 GTP A സൈറ്റിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ IF1ഉം IF3യും റിലീസ് ചെയ്യും. IF2 GTP ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആർക്ക് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം? 50Sന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം. ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി? ഇനിഷ്യേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിഷ്യേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം tRNA F-മെത്തിയോണിൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നോട്ട് ഇൻ ദ A സൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ P സൈറ്റ്. വെദർ ഇനിയുള്ള ഇലോങ്ങേഷൻ ഫേസിലുള്ള എല്ലാ tRNAയും വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് A സൈറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിക്ചർ. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു 50Sഉം 30Sഉമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തായിരിക്കും. IF3 വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു 30S സബ് യൂണിറ്റിൽ. സോ 50Sന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? IF2 GTP വിൽ ബ്രിങ് F-മെത്തിയോണിൻ ആൻഡ് IF1 ഇതാണ് A സൈറ്റ്. IF1 A സൈറ്റിലിരിക്കും. IF3 P സൈറ്റ്, IF3 E സൈറ്റിലിരിക്കും. IF2 GTP പിന്നെ ഉള്ളത് ആകെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് P സൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. P സൈറ്റിൽ AUG ഉണ്ടാകും. AUGയിലേക്ക് tRNAയുടെ ആൻറ്റികോഡോൺ വന്ന് ക്യാരിയിങ് F-മെത്തിയോണിൻ വന്ന് ഇരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ IF1ഉം IF2ഉം റിലീസ് ചെയ്യും. IF2 ഇൻ ദ GTP ഫോം, IF2 ആണ് GTPയിലുള്ളത്. GTP ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് വരും? IF3 IF1 റിലീസ് ചെയ്യും. IF2 GDP ഫോമിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതും റിലീസ് ചെയ്യും. സോ 50S സബ് യൂണിറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് 70S ഇനിഷ്യേഷൻ കോംപ്ലക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് മൂന്നുമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നോക്കുക. നമ്മൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. IF1 ഉണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ അസിസ്റ്റ് IF3 ബൈൻഡിങ്. IF2 ബൈൻഡ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റർ tRNA ആൻഡ് GTP. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. IF2 ആണ്. IF3 releases mRNA and tRNA from recycled 30S subunit and aids new mRNA binding. ഇനിഷ്യേഷൻ ഇൻ യൂക്കാരിയോട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ദെൻ കംസ് ഇലോങ്ങേഷൻ. ഇലോങ്ങേഷനിൽ എന്താ നടക്കുക? ബാക്കി എല്ലാ tRNAയും P സൈറ്റിൽ വരും, വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് amino acyl tRNAs whose anticodon is complementary to mRNA codon in the A site, not in the P site. കേട്ടോ, അതിപ്പോഴും ഓർക്കുക, in the A site. Then peptide bond formation, CONH bond formation, in which peptidyl group in the P site tRNA is transferred to the amino acyl group in the A site. എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, പെപ്റ്റിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്രം P to A സൈറ്റാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിയിലുള്ള tRNA, പിയിലുള്ള അമിനോ ആസിഡും കൂടെ എയിൽ വരും. സോ പിയിലുള്ളതായിരിക്കും 5' എൻഡിൽ നിൽക്കുക, ഇനിഷ്യേറ്റർ mRNA. A സൈറ്റിലുള്ളത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? താഴെ ആയിരിക്കും. ഇനി ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷനാണ്, ഇൻ വിച്ച് A and P site tRNA are respectively transferred to P and E site accompanied by their bound mRNA. Other requires elongation factors. Okay, and elongation factors രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, EFTU ആൻഡ് EFTS. നമുക്കത് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ടി ആർ എൻ എന്ന് പി സൈറ്റിലുള്ള ടി ആർ എൻ എന്നുള്ള അമിനോ ആസിഡ് എ സൈറ്റിലേക്ക് പോയില്ലേ. സോ പി സൈറ്റിലുള്ള ടി ആർ എൻ അൺചാർജ്ഡായി. ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം മൂന്ന് കോഡോൺ ഒരു കോഡോണാണ്, അതായത് 3 അമിനോ ആസിഡ് 3 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ ഫ്രം പി സൈറ്റ് മൂവ്സ് ടു ഇ സൈറ്റ് ആൻഡ് എ സൈറ്റിലുള്ള ഗ്രോയിങ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പി സൈറ്റിൽ വരും. എഗെയിൻ എ സൈറ്റ് ഈസ് വേക്കൻറ്റ് ഫോർ അനദർ ടി ആർ എൻ. എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഉണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പി ആൻഡ് എ സൈറ്റ്. ഇവിടെ ഇ സൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ല. എ സൈറ്റിലേക്ക് അമിനോ ആസിഡ് ടി ആർ എൻ കൊണ്ടുവന്നു. പി സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോർമുലേറ്റഡ് ടി ആർ എൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രം പി ടു എ സൈറ്റാണ് ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേഷൻ. ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പി സൈറ്റിൽ എപ്പോഴും അൺചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ കാണും. എ സൈറ്റിലായിരിക്കും ഗ്രോയിങ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ. അതിലും നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇനി അടുത്ത ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഈ റീജിയനിലേക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും 5' ഫോർമൈൽ മെത്തിയോണിനും ഗ്രോയിങ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് താഴെ വരും. ഇനി ഇത് 3 മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അൺചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ ഈ സൈറ്റിൽ വരും. പെപ്റ്റിഡൈൽ ടി ആർ എൻ ഏത് സൈറ്റിൽ വരും? പി സൈറ്റിൽ വരും. എഗെയിൻ എ സൈറ്റ് ഈസ് വേക്കൻറ്റ്. ഓക്കെ. സോ അതിന് നമുക്ക് 2 ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം, EFTU ആൻഡ് EFTS. അതിൽ EFTU ആണ് അമിനോ ആസിഡ് ടി ആർ എൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ടി ആർ എൻ ഇൻ കോഡോൺ ആൻറ്റികോഡോൺ കോംപ്ലക്സ് ടു എ സൈറ്റ് is accompanied by the hydrolysis of EFTU GTP to GDP. So EFTU GTP ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടി ആർ എനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ EFTU എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ EFTU ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ടി ആർ എൻ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ടി ആർ എനെയും എ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് EFTU GTP ആണ്. EFTU GTP കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ GTP ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് GDP ആകും. ആ ഫോർമാറ്റിൽ അതിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അത് റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ EFTU GDP ആയിട്ടല്ലേ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. ആ GDPയെ EFTU GTP ആക്കുന്നത് വേറൊരു ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടറാണ് EFTS, വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ GTP. ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ വേറൊരു സൈക്കിളും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. EFTU GTP അമിനോ ആസിഡ് ടി ആർ എൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എ സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. എ സൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ EFTU GDP ആകും. പിന്നെ EFTU GDPയെ EFTS ആണ് എന്താക്കുന്നത്, എഗെയിൻ EFTU GTP ആകുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ എ സൈറ്റിൽ എല്ലാ ഏത് കൊണ്ടുവരും, നമ്മൾ പറയുന്ന EFTU GTP ബ്രിങ്സ് ദ കറക്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ടി ആർ എൻ ടു ദി എ സൈറ്റ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേഷൻ നടക്കും ഫ്രം പി ടു എ സൈറ്റ്. പി സൈറ്റിൽ അൺചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ ആകും. പിന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നടക്കുമ്പം അൺചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ ഈ സൈറ്റിൽ വരും. ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. എ സൈറ്റ് അഗെയിൻ വേക്കൻ്റ് ആകും. എ സൈറ്റിലുള്ള ഗ്രോയിങ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ പി സൈറ്റിൽ വരും. ഈ ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കറ്റാലിസിസ് നടത്തുന്നത് വേറൊരു എൻസൈമോ അല്ല. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നത് വേറൊരു എൻസൈമോ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈബോസോം. റൈബോസോമിലുള്ള RRNA ആണ്. അതും ലാർജ് റൈബോസോം സബ് യൂണിറ്റിലുള്ള 23S RRNA ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു റൈബോസൈമും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ സ്പ്ലൈസിങ്ങിലൊരു റൈബോസൈം പഠിച്ചില്ലേ, U1 SNRNA ആണ് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നത് ആരാണ്, റൈബോസോമിലുള്ള ലാർജ് റൈബോസോമിലുള്ള 23S RRNA ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റൈബോസോം. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്, അപ്പം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നടന്ന് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ എത്തുന്നവരെ എ സൈറ്റിൽ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ RNA കൊണ്ടുവരും. EFTU GTP കൊണ്ടുവരും. ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേഷൻ നടക്കും. ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേഷൻ നടത്തുന്നത് റൈബോസോം RRNA ആണ്. അതിന് എൻസൈം ഒന്നും വേണ്ട. സോ ദാറ്റ് RRNA ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റൈബോസൈം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സപ്പോസ് UAA, UGA ഓർ UAGയിലെത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. There is no corresponding tRNA carrying amino acid for UAA, UGA and UAG. പകരം അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പോകുന്നത് RF1 or RF2 ആണ്. അത് റൈബോസോമൽ എ സൈറ്റിൽ UAAയോ UGAയോ UAGയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there is no tRNA comes and bind. Rather RF1 and RF2 recognize corresponding stop codon. അതിൽ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ വന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെയാണ് റിലീസ് ഫാക്ടർ ഇൻഡ്യൂസസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം പെപ്റ്റിഡൈൽ tRNA ടു വാട്ടർ.
not to amino acid, to water, to yield an uncharged tRNA in the P site and a free polypeptide that dissociate from the ribosome. ഇതിൽ ഓക്കെ, ഇത് വേണ്ട. RF1 RF2 ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം. ഇതിൽ RF1 റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് UAA ആൻഡ് UAGAയും RF2 റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് UAA ആൻഡ് UGAയും ആണ്. യൂക്കാരിയോട്ടിൻ്റെത് I will explain in the next class. So I hope all of you get understand with the basic mechanism of translation. Go through it and you can ask for if any doubt arises in your mind, please feel free to ask. So thank you for